ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች ሰላም በያላችሁበት ይሁንላችሁ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ10ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 6 ሃይድሮካርበንስ ኤንድ ዜር ናቹራል ሶርስስ ኤክሰርሳይዝ 6.7 መልስ ከነ ሙሉ ማብራሪያ ነው። ኤክሰርሳይዝ 6.7 question number 1 define each of the following terms የሚከተሉትን ተርሞች ዲፋይን አድርጉ ነው የሚለው። የነዚህን ተርሞች ዴፊኒሽን ከምሳሌ ጋር ከዚህ በፊት በለሰን አይተናል። የመጀመሪያው homologous series. Homologous series is a group of compounds in which each member of the group differs from the next member by constant unit. Homologous series ማለት a group of compound ነው ወይም molecule ነው። each member of group እያንዳንዱ member of group ቀጥሎ ካለው member of group የሚለያየው በኮንስታንት ዩኒት ነው። ለምሳሌ homologous series of alkanes ስናይ በCH2 ነው የሚለያዩት። B substitution reaction. Substitution reaction which involves the replacement of one atom or a group of atoms by another atom or a group of atom. Substitution reaction ማለት አንድ አተም ወይም a group of atom በሌላ አተም ወይም a group of atom ሲተካ replace ሲሆን exchange ሲሆን substitution reaction ተብሎ ይጠራል። ይህንንም ከምሳሌ ጋር በለሰን አይተናል። C alkyl radical. Alkyl radical which obtained by removing one hydrogen from the corresponding alkanes. የአልኬን ጀነራል ፎርሙላ CnH2n + 2 ነው። ስለዚህ ከአልኬን ላይ አንድ ሃይድሮጂን ስንቀንስ CnH2n + 1 ይሆናል። ስለዚህ the general formula for alkyl radical CnH2n + 1 ይሆናል ማለት ነው። D composition reaction. Composition reaction ማለት reaction of alkane with oxygen ማለት ነው. To produce carbon dioxide, H2O, water and heat energy. ይሄ ሂደት composition reaction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። E isomerism. Isomerism is the existence of two or more chemical compounds with the same molecular formula but different structure. Isomerism ማለት ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኬሚካል ኮምፓውንዶች ተመሳሳይ ሞለኪውላር ፎርሙላ ኑሯቸው ነገር ግን የተለያየ ስትራክቸር ካላቸው አይዞመርስ ናቸው እንላለን። ይሄ አይዞመሪዝም ተብሎ ይጠራል ሂደቱ። F functional group. Functional group is a part of molecule or compound that determines the chemical properties of molecule or compound. Functional group ማለት part of molecule ሊሆን ይችላል or compound ሊሆን ይችላል which determine chemical properties of molecule. የአንድን molecule or compound ኬሚካዊ ባህሪ determine የሚያደርግልን functional group ነው ማለት ነው። Question number 2 write the balanced chemical equation for the composition of octane. ሁለተኛው ጥያቄ የcomposition reaction of octane balanced chemical equation ጻፉ ነው የሚለው። octane number of carbon 8 ነው። ስለዚህ general formula for composition of alkane CnH2n + 2 plus 3n + 1 over 2 oxygen which gives n carbon dioxide plus n + 1 H2O ነው። በዚህ መሰረት nን number of carbon 8 እንተካና የምናገኘው ምን ይሆናል 2C8H18 plus O2 which gives 16 carbon dioxide plus 18 H2O ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምሳሌ ጋር በደንብ ስላየን ያንን መለስ ብላችሁ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። Question number 3 how many chain isomers are there for alkane that contain 7 carbon atoms? ሶስተኛ ጥያቄ የካርበን ነምበሩ 7 የሆነ ኮምፓውንድ ስንት ቼን አይዞመር እንዳለው ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለው። ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ ጀነራል ፎርሙላ አለ። ጀነራል ፎርሙላው 2 the power of n - 4 plus 1 ነው። n number of carbon ነው። number of carbon ስንት ተሰጥቶናል? 7 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 2 the power of 7 - 4 plus 1 ይሆናል። 7 - 4 3 ነው። 2 the power of 3 8 ነው። 8 plus 1 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 9 possible chain isomers ይኖረዋል ማለት ነው። እነዚህን ዘርዝራችሁም መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። Question number 4 write UPAC names for the alkanes represented by the following bond line structures.
አራተኛ ጥያቄ የሚከተሉትን አልኬኖች በቦንድ ላይን ስትራክቸር ሪፕሬዘንት ሆነዋል። የነዚህን አልኬኖች ዩፓክ ኔም ጻፉ ነው የሚለው። ኤ መጀመሪያ ዩፓክ ሩል ምንድነው? select the longest continuous carbon chain ነው። so 1 2 3 4 longest continuous carbon chain ይኖረዋል። ይሄ እንደ parent chain ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4 ካርበን ነምበር ያለው አልኬን ቡቴን ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ assign number starting from nearest to the substituent group ከሰብስቲንት ግሩፕ ከሚቀርበው ካርበን ቁጥር መስጠት እንጀምራለን። 1 2 ሁለተኛው ካርበን ላይ ሁለት ሜታይሎች አሉ። ከዚህ በኩል 1 2 ሁለተኛው ካርበን ላይ አሁንም ሰብስቲንት ግሩፕ አለ፣ ነገር ግን አንድ ሜታይል ነው። ሶ የምንጀምረው 1 2 3 4 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በሁለቱም በኩል ሁለተኛው ካርበን ላይ ሰብስቲንት ግሩፕ ቢኖርም ብዙ ሰብስቲንት ግሩፕ ካለው ነው የምንጀምረው። ሰከንድ designate the position of the substituent group የሰብስቲንት ግሩፑን ፖዚሽን ወይም ደግሞ ስንተኛው ካርበን ነምበር ላይ እንደሚገኙ ዲሲግኔት እናደርጋለን። ሁለተኛው ካርበን ነምበር ላይ ሁለት ሜታይል ግሩፖች አሉ። ሶስተኛው ካርበን ነምበር ላይ ደግሞ አንድ ሜታይል ግሩፕ አለ። 2 3 ትራይ ሜታይል ቡቴን ብለን ዩፓክ ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ቢ select the longest continuous carbon chain ነው። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 after that second ዩፓክ ሩል assign number starting from nearest to the substituent group ነው። 1 2 3 ሶስተኛው ላይ ኢታይል አለ። ከዚህ በኩል 1 2 3 4 አራተኛው ላይ ደግሞ ሜታይል አለ ማለት ነው። የምንጀምረው ከዚህ በኩል ነው ማለት ነው ቁጥር መስጠት። so 1 2 3 4 5 6 7 ሰባት ካርበን ነምበር ያለው ፓረንት ቼን ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሄፕቴን ይባላል። ስለዚህ ሶስተኛው ካርበን ላይ ኢታይል አለ። 3 ኢታይል አልፋቤቲካል ኦርደር ነው የምናስቀምጠው። 4 ሜታይል ሄፕቴን ብለን ዩፓክ ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ሲ select the longest continuous carbon chain 1 2 3 4 5 አምስት ካርበን ነምበር ያለው ነው። ይሄ እንደ ፓረንት ቼን እንወስዳለን። ፔንቴን ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ assign number starting from the nearest to the substituent group ነው። 1 2 3 ሶስተኛው ላይ ብሮሚን አለ በዚህ በኩል ስንጀምር። ከዚህ በኩል ደግሞ 1 2 ሁለተኛው ላይ ሜታይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ የምንጀምረው ከዚህ በኩል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኒረስቱ ሳይድ ቼኑ ከቀረበበት ነው የምንጀምረው። ሶስተኛው ህግ ምንድነው? designate the position of side chain or substituent group ነው። ሁለተኛው ካርበን ነምበር ላይ ሜታይል አለ። ሶስተኛው ካርበን ነምበር ላይ ብሮሞ አለ። ሶ አልፋቤቲካል ኦርደር እናስቀምጣለን ብሮሞ እና ሜታይልን። ሶ 3 ብሮሞ 2 ሜታይል ፔንቴን ብለን ስም እንሰጣለን ማለት ነው። ዲ first ዩፓክ ሩል select the longest continuous carbon chain 1 2 3 4 5 6 7 ሰባት ካርበን ነምበር ያለው አልኬን ሄፕቴን ይባላል። ይሄ እንደ ፓረንት ቼን እንወስዳለን። ሰከንድ ዩፓክ ሩል assign number starting from nearest to the substituent group ከዚህኛው በኩል ስንጀምር 1 2 ሁለተኛው ካርበን ላይ ሁለት ሜታይል ግሩፖች ይገኛሉ። ከዚህኛው በኩል ስንጀምር ደግሞ ሁለተኛው ካርበን ነምበር ላይ አንድ ሜታይል ግሩፕ ይገኛል። ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ በተመሳሳይ ካርበን ነምበር ላይ ሰብስቲንት ግሩፕ ይገኛሉ። ነገር ግን ትክክለኛ የምንጀምረው ከዚህኛው በኩል ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ሁለተኛው ካርበን ነምበር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰብስቲንት ግሩፕ ይዟል። ከዚህኛው በኩል አንድ ሰብስቲንት ግሩፕ ነው የያዘው። ከዚህኛው በኩል ግን ሁለት ሜታይል ግሩፕ ወይም ሁለት ሰብስቲንት ግሩፕ ነው የያዘው። ሶ የምንጀምረው ከየት ነው ማለት ነው? ከዚህኛው በኩል ነው ማለት ነው ቁጥር ስንሰጥ። ሶ 1 2 3 4 5 6 7 እንላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ designate the position of the substituent group ነው። ሶ ሁለተኛው ካርበን ላይ ሁለት ሜታይል ግሩፕ ይገኛል። አራተኛው ካርበን ላይ ኢታይል ይገኛል። ከዛ በኋላ ስድስተኛው ካርበን ላይ ሜታይል ይገኛል። ተመሳሳይ ሰብስቲንት ግሩፕ 3 ሜታይሎች አሉ። እነዚህን ትራይ ሜታይል ብለን ስም እንሰጣለን ማለት ነው። እነዚህን ሜታይል እና ኢታይልን አልፋቤቲካል ኦርደር እናስቀምጣለን። ሶ አልፋቤቲካል ኦርደር ኢታይል ይቀርማል። ሶ 4 ኢታይል እንላለን ማለት ነው። 2 2 6 ትራይ ሜታይል ሄፕቴን ብለን ስም እንሰጣለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 6.7 ይሄንን ይመስላል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ። ለሚቀጥለው በሌላ ትምህርት
እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው።